چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی بھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنیاد پہ ہوتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب محبت ملے گی تو پھر سارے حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد سب کو کفن ملتا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا رہتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا، دن بڑے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو اور اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ اب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منائے گا۔ یہ زندگی آخر کار کسی نہ کسی موڑ پر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں صرف سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پہر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہو گیا، اللہ پاک وہ دعا پوری کر دے گا۔ جو آدمی اپنے رزق میں سے کسی کو دیتا ہے وہ اپنا رزق پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا یہی مسلک ہے۔ لوگوں کو پر کے نہ چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ اب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت رکھی ہے، بس اللہ پر یہ یقین رکھو وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں پر پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا جانتا ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ صرف چہرے اور قد کاٹ سے مرد کبھی خوبصورت نہیں بنتا۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بھی زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنے، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل کر تمہیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔
मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो वो दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो वो दिल से उतर जाता है। सब छूट जाए मगर अल्लाह पाक से राब्ता नहीं छूटना चाहिए। अगर खुद चल कर अल्लाह की तरफ नहीं जाओगे तो वो गम भेज के तुम्हें अपनी तरफ रुजू करेगा। तुमसे ज़्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने वाला है, तो लूट आओ अपने रब की तरफ। दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह पाक ही के जिक्र में है। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक दिल और रूह से होता है। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि बदला सह जाने वालों से डरो, उनका मामला अल्लाह के हुजूर को पहुंचा दिया जाता है। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज कब्रिस्तान हो, जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करे। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होती है, सब उनकी तकमील चाहते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि उन तक रसाई के लिए कौन से रास्ता जाता है। इसी रास्ते के इंतखाब में इंसान का बुलंद रुतबा और छोटा पिन छुपा होता है। पता चलता है कि वो सोने का है या पित्तल का। जिंदगी के आधे गम इंसान दूसरों से गलत ताल्लुक वाबस्ता करके खरीदता है। जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो, इससे इतनी नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटा है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। ये इंसान क्यों नसीब के लिखे से रूठ बैठे हो, किया जानते नहीं दुआओं से तो नसीब भी बदल जाते हैं। क्यों मौजिज़ों से यकीन खो बैठे हो, किया जानते नहीं कि मौजिज़ों पर कुदरत रखने वाला सिर्फ अल्लाह पाक ही है। ये दानिया बहुत खूबसूरत और परअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही रिश्ते हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, इसमें ज़िद नहीं आनी चाहिए, वरना ज़िद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। लोग ख़ास नहीं होते, बल्कि ख़ास तो हमारी चाहत होती है जो किसी को हमारे लिए ख़ास बना देती है, वरना यहाँ तो हुसैन व जमील चेहरे भी दिल से उतर जाते। अल्लाह को टूटे हुए दिल से बेहद मोहब्बत है, इसलिए दाखी दिल वाले अल्लाह के करीब होने लगते हैं। जब अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है, तब आप आजमाइश में डालकर अपने करीब कर लेता। वहाँ बैठकर रोना दिल को बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह पाक के सिवा आंसुओं को देखने वाला कोई ना हो। पुराने वक्तों को ज़्यादा याद नहीं करते, नए दिनों में घन लग जाता है। मर्द को हमेशा वो औरत ही पसंद आती है जो थोड़ा शर्माती हो, खूबसूरत हो, और सबसे बड़ी बात ये कि वो औरत इस मर्द की हमेशा इज्जत करे। कभी कभी दुरुस्त इंतखाब रास्ते की तवालत को कम कर देता है। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो वो दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो वो दिल से उतर जाता है। जब दिल टूट जाए तो उठाकर इसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि इससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पैबंद लगाना है। अल्लाह पाक खुद कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने अपने रब की रज़ा के लिए कोई चीज़ छोड़ी है तो अल्लाह आपको इससे बेहतर चीज़ों से नवाजेगा। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज कब्रिस्तान हो, जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करे। ख्वाहिशात तो सभी के दिल में होती हैं, सब उनकी तकमील चाहते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि उन तक रसाई के लिए कौन से रास्ता जाता है। इसी रास्ते के इंतखाब में इंसान का बुलंद रुतबा और छोटा पिन छुपा होता है। पता चलता है कि वो सोने का है या पित्तल का।